नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी आरंभ करवा। चांद उईची मो बासर घरे कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। नीरवता एमिति एक अकुहा शब्द जहाँ हुए तो बाहर को प्रकाशित और स्पष्ट हो पारे ना, हेले मन मध्य रही जाए कूढ़ कूढ़ वेदनार कष्ट जहाँ सारा जीवन आखि तलर से ततरा लुह ओठ देही बही जाए। प्रकाश करने को इच्छा थिले मध्य किछि संसार बेड़ी छाटिपिटी होताए। से अकुहा कथा गुड़ाक नीरवता साजी सबुदिन एक चाबी हजिथिबा कुहुक पेड़ी रही जाए। हेले आज से सात ताल पाणीरू बुढ़ी असुरीन जीवन नाटिका परी चाबीहीन पेड़ीर प्रतिटी रहस्य मो कलम आगरे फर्द फर्द होई स्पष्ट प्रकाशित हो चली। करे कलमर संचारित से शक्तिर प्रयोग मन तलर अकुहा वेदना आज प्रकाशित होईछि। आलो जाउनु से शाढ़ीटा पिंधि पकेबू, बर घर आसी दांड दुआर मुहा हेलेनी। एते कौन जिद्दी करुछु? मु तो मना कली माने मना कली, मु बाहा हेबिनी। ए कथा तोते आगुरु कहिबार थिला, हेले बर आसी बेदी रे बसिलाणी। बर को फेरेई देई बापा को कौन लोक हसा करिबु ना कौन? हाँ रे माँ, तो माउसी ठीक कथा कहिछि। तू जाई से शाढ़ीटा पिंधि पका, बर आसी दुआर मुहरे पहुँचलाणी। बापाଙ୍କ आखिरे से अनुरोधर भाव को देखी मेघा अन्य कौनसी प्रत्युत्तर न करी चुपचाप से शाढ़ीटी पिंधि निजको बाहाघर पाई प्रस्तुति करिथिला। एई तो एबे मेघा दशम श्रेणीर परीक्षा परिसमाप्त करिछि। परीक्षा फल मध्य बाहरी नाही, हेले ता बापा आज ताकू बाहाघरर शब्द को निज भितरे खोजिया पूर्वरु अन्वय सह ताहा हाथगंटी पड़ी सारिछि। एमिति कि ए जाए सुधा अन्वयर मुह से मध्य देखि नाही। अवश्य अन्वय थरे अधे चेष्टा करी ताकू खोजी खोजी स्कूल देखि नेइछंती, हेले मेघा केबे भी तांकू देखि नाही। एमिति कि बेदी रे बसिथिबा समय मुंडरे हाथे ओढ़णी देबा सह गाँर बारिकाणी जोरे ताकू माड़ी बसिथिला, जहा फଳରେ से अन्वयक मुह तो दूरर कथा तांको गोड़र आंगुठीटिए भी देखिबाकू पाइनी। तापरे दुहिंक बाहाघर यथा रीतिनीति रे समाप्त होईछि। केही जणे बरपक्ष लोक आसी मेघा घर लोकंकु कन्या विदा निमंते सूचना देइथिले। सन्ध्या होई आसिलाणी आज्ञा, शीघ्र विदा व्यवस्था करंतु, आमको पुणी गुड़ाए बाट जिबार अछि। मेघा घर लोक झियो को बाटोई देइथिया बेले भो भो होई कांदुथांती। बापांक आखिर लुह देखी मेघा तांकु तुनी करि देई कहिथिला, बापा तमे कांदुछ काहेकि? तमे तो कहिलो बाहाघर पाई, आउ मु मध्य तम कथा रखिछि, पुणी मन दुख काहेकि करुछ? ता कथा सुनी बापा तांको आश्चर्य भावरे चाहिछंती। निजको निजे बुझेइबे ना मेघा को बुझेइबे? प्रश्नवाची मनरे उंकी मारुथुआ भितरे मेघा तांको घर डेई बहु दूर जाई सारथिला। केवल एपटू आम्बासडर गाड़ीर गोटिए पार्श्व चक देखा जाउथुला। अन्यर गाँ को पहुँचीबाकू आहुरी बहुत दूर अछि, हुए तो काली सकाळ होई जिवो। सेइथिपाई बर सह आसीथिबा तांको बड़ भाई स्थिर कले बाटरे टिके जलखिया खाई विश्राम करी पुणी गाँ को बाहरी जिबा। से गाड़ी ओह्लाई कन्या पक्षर आसीथिबा लोकंकु जलखिया खाइबाकू डाकी नेइथिले। केवल गाड़ी रे बसी रहिथिले अन्वय एवं मेघा। पूरा गाड़ी केवल शून्यतारे भरीथिला। सेही समय मेघार निद भांगिथिला। आउ से जेतेबेले निजको परिकल्पना कला सेतेबेले घर ठारू से बहु दूर रे। ता घर बापा माँ दुई भाई और दुई भौणी को छाड़ी चली आसीछि। से ए कथा भाबिबा भितरे ता आखिरे धार धार लुह केतेबेले ता ओठ को भिजेई सारिछि। से कथा ता अजाणतरे घटी सारिछि। ओढ़णा भितरे दुखरे भिजा भिजा छाया देखी अन्य मेघार मन को बुझेइबाकू जाई ताकू ठंडा पानीय निमंते पचारिथिले। हेले मेघा एते लोकंक मध्यरे ओढ़णी टेकी अन्य को चाहि नथिला। ठीक एही समय मेघार भाई आसी कहिथिले, झियो तोते ज्वाई किछि पचारुछंती। उत्तर रे नकारात्मक देखी अन्य निजे मध्य गाड़ी ओह्लाई जाई नथिले। गाड़ी रे समस्त यात्री खाई पी किछि समय विश्राम परे फेरीथिले ओ गाड़ी आगे जाइथिला गंतव्य स्थली को। पहली सूर्यर ऊर्जा काकर हल्का किचिरी मिचिरी शब्द रे पाहांती किरण ता राजुती धीरे धीरे संप्रसारण करुथिया समय बर गाड़ी जाए अन्य घरे पहुंचीथिला। गाड़ी अन्यक बड़ भाई अजय बाहरी घर भीतर को जाइथिले। सेठी जाई देखंती तो सकाळू काहारी आखि को निद्रा देवी दया करि नाहंती। समस्ते चिंता विहीन निद्रारे मग्न। समस्त को पार्टी करी सेमानक निद्रा तपस्या भंग करथिले अजय। मेनका बहु परा आसिलाणी, समस्ते शोइछ कौन? उठ। अजयर बोऊ रंभा देवी घर भितरु दौड़ी आसी पचारिले, केउठी सेमाने? बोऊ सेमाने परा घर बाहरे गाड़ी भितर अछंती।
ତୁ ଯାଇ ସୁରମାକୁ କହ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନୂଆ ବୋହୂଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁ। ମେଘା ତା ଓଢ଼ଣୀ ଫାଙ୍କରୁ ଟିକେ କଣେଇ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ତା ଅଳତା ପିନ୍ଧା ପାଦକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ନୂଆ ବୋହୂ ଦେଖିବ ବୋଲି ମେଘାର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମେଘାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଚାଳ ଛପର ହୋଇଥିବା ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା 4ଟି ବଖରା ଘର ଉପରେ। କିଛି ସମୟର ବିଧି ପରେ ମେଘାକୁ ନେଇ ଏକ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ସୁରମା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ନିଜ ବାହା ପାଟକୁ ଖୋଲିଥିଲା, ହେଲେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ତା ପାଟ ଭଙ୍ଗା ଦେଖି ସୁରମା ତା ହାତରେ ପାଟଟା ନେଇ ସାଇଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା। ମେଘା ମନରେ ବହୁତ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କୁଆଡ଼େ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ଜମିଦାର, ଆଉ ଏ ଜମିଦାର ପଦ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ରାଜା ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଖାତିରି ଆଉ ସବୁଠୁ ଧନୀ। ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ ଘର କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଝାଏ, ହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଏମିତି ମାଟିର ଘର, ଉପରେ ନଡ଼ାର ଛପର। ତାରି ଭିତରେ ଗତ ରାତିର ଅନିଦ୍ରାର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟର ବିଶ୍ରାମ ପରେ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ତା ପାଇଁ ଅଜଣା। କାହାକୁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକିବ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଲୋଚନା କରୁ କରୁ ସେ ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବାଥରୁମ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଯେତେବେଳେ ଘରଟାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ନିରୀଖିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରେ ଏକ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ହାତରେ ଯେମିତି ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ସେ ଲୋକ ହାତରେ ସେମିତି ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ମାନେ ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବର ହେଇଥିବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ଓ କନ୍ୟା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଓ କେହି କାହା ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିବା ଝିଅଟା ବା କେମିତି ଜାଣିବ ଏ ଅନୁଶାସନର 3 ରେଖା। ମେଘା ଆଗପଛ କିଛି ନ ଭାବି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଉଠାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଲାଜରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଏକ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା, ଭାଉଜ, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ କାହିଁକି ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲ? ମୋତେ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠି ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ନୂଆ ଆସିଛି, କେମିତି କାହାକୁ ଡାକିବି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଘୋ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉଠାଇଲାନି ଭାଉଜ? ସେହି ଭାଉଜ ଡାକରୁ ମେଘା ମନେ ମନେ ଠଉରେଇ ନେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ। ତା ପରଦିନ ପୁଅ ଘର ଭୋଜିଭାତ ସରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ମେଘା ଏଣିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି 2ଟା ନୁହଁ, 6ଟା ଭଉଣୀ ଓ 4 ଭାଇ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଥରୁଟେ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଆଘାତର ମୁମୂର୍ଷରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମେଘା। ତା ପରଦିନ ଆଶାଙ୍କର ଆହୁତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ରାତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମେଘା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ଗହଳିରେ ଶୋଇବାକୁ। ହେଲେ ଅନୟଙ୍କ ଭାଉଜ ସୁରମା ମେଘାକୁ ଅନ୍ୟ କକ୍ଷକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୂରା କକ୍ଷ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରମୟ। କେବଳ କୋଣକୁ ଲାଗି ଛୋଟ ଡିବିରି ବତୀଟିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କକ୍ଷକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ ଖଟ ଉପରେ ଫୁଲର ମାଳ ଝୁଲୁଥିବା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ଘରର ଡିବିରିବତୀ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହେବାର ମେଘା ଦେଖିଥିଲା। ସେ ସାହସ କରି ପାଦକୁ ଚିପି ଚିପି ସେଠିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖି ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ସେ ହିଁ ସେହି ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ମେଘା କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାହ କରିଛି। ରୂପ, ଚାହାଣୀ ଓ ବଡ଼ ମାଗୁର ନିଶର ସେ ପ୍ରସାଧନ ପୂରା ରାଜାଙ୍କ ଭଳି। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଡିବିରି ଆଲୁଅଟା ଅନୟଙ୍କ ମୁହଁର ରଶ୍ମିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। କିଛି ସମୟର ଆଖିର ସେ ମିଳନ ପରେ ମେଘା ନିଜ ଆଖିକୁ ଲାଜରେ ତଳକୁ କରିଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଦରେ ଅନୟ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମେଘାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ବେଗ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଟାପୁ ଶବ୍ଦରୁ ଅଧିକା ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ ଅନୟ। ପଛରୁ ଥାଇ ଧରିଥିଲେ ମେଘାଙ୍କ ହାତ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ମେଘା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ବୁଲିଥିଲା। ଅନୟ ତାଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ମେଘାର ମୁହଁକୁ ତୋଳି ଧରି କହିଥିଲେ, ଆରେ ଏ କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ!
ଚାନ୍ଦ ଆଜି ମୋରି ହାତ ପାପୁଲିରେ ଧରା ଦେଇଛି। ଜାଣିଛ ମେଘା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ଏ ଝିଅ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ହେବି। ଆଜି ଦେଖ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହଁ, ଏଇଟା ମାନୁଛି ବୟସର ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏ ଘର ସଂସାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମ ଘରେ ଚାକର ଓ ହଳିଆର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର 5ଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମୋ ବୋଉ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖିବନି। ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଦିନଠୁ ସେ କେବେ ହାତ ଲଗେଇନି କୌଣସି କାମରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କେବେ ନେଇନି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମର କିଛି କଥା ଅଛି ଯଦି କୁହ। ମେଘା କେବଳ ନୀରବତାର ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ଅନୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ହାଲକା କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକ, ଟିକେ ଭୟ ଓ ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିପାରିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ଆଣିଛି। ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାଜୁଥିବା ପାଉଁଜି 2ଟା ଥିଲା ଅନୟଙ୍କ 2 ହାତରେ। ସେ ମେଘାକୁ ପାଦ 2ଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଇସାରା କରିଥିଲେ। ସେ ଆସ୍ତେ କରି ସେ ନାଲି ଅଳତା ପିନ୍ଧା ପାଦ ଯୋଡ଼ାକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅନୟ ପାଉଁଜି 2ଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ନିଜ ନିଶ୍ୱାସରେ ମେଘାକୁ ବନ୍ଦିନୀ କରି ଅନ୍ଧାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତା ପରର ପାହାନ୍ତି ନୂଆ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ନୂଆ ବୋହୂର ସେ ଅଳସ ଭଙ୍ଗା ଚାଲି। ଥିରି ଥିରି ପାଦରେ ନିଜ ସଂସାର ମାଟିକୁ ଭସ୍ମ ବିଦୂଷିତ ଶିବଙ୍କ ପରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ କପେ ଚାହା ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ। ପରିଚୟ ଥିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଲାଗି ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାନ ପାଇଁ ଗୁଆ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଦେହରେ ଥାଏ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ, ବେକରେ ଝୁଲୁଥାଏ ପତ୍ର ପତ୍ର ହୋଇ ମାଳିଟିଏ, ଆଉ ହାତରେ ମୁଠା ମୁଠା କରି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେନାଏ ସିନ୍ଦୂର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁଦେବୀ। ତାପରେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଦିଅର ଜଗନ ଓ ଅମିନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ବେଳକୁ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଓ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୟଙ୍କ ତଳକୁ ଥିବା 5 ଭଉଣୀ ଅବିବାହିତ ଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସାନ ନଣନ୍ଦ 7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଦେଖି ମେଘା ପ୍ରଥମେ ଥକ୍କା ମାରି ବସିଥିଲା। କିଛି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ତା ମନର ଭାବନାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାର ସାନ ବୋହୂ ସରିତା ବୋଉ ବୋଉ କହି ଶବ୍ଦର ତୀରରେ ତା ଅତୀତର ରୋମନ୍ଥନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ଚୂନା କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସାରକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କେବଳ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବୋଉ ସେତେବେଳୁ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। କହ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ ମୋତେ? ଏମିତି ଡାକୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ସେତେବେଳୁ ଏ ସୋଫା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଅତୀତରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଥର କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିବା ସେ ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ବୋଉ, ପଛର ସ୍ମୃତି କେବଳ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଲାଭ ଦିଏନି। ବରଂ ତାରି ଉପରେ କଳା ଚାଦର ଢାଳି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସବୁଜ ଫୁଲର ମାଳରେ ଓଦା କରିଦେଇ ତା ବାସ୍ନାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର କୁକରର ସିଟି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସରିତା ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମେଘା ଭାବୁଥାଏ, ଏଇ ତ 8 ମାସ ପରେ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତା ହାତ ଛୁଆଁରେ ସତେ ଯେମିତି ଏ ନିର୍ଜୀବ ଘରଟା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତା ଏକୁଟିଆ ଜୀବନର ସାଥୀଟିଏ ଏଇ କେତେଦିନ ହେବ ଏମିତି ନିଜର କରିନେଇଛି ଯେ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ ଘରଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ଆଖି ଆଗରେ କାଲି ତା ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବାହା ହୋଇସାରିଲେଣି। ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିତିଗଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାର ଆଜି ହସିଲା ପୂରିଲା ଘର 2ଟା। ଜାଗା ବଳିଆ ଭଳି ପୁଅ ପିନୁ ଓ ସାନୁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି 2 ବୋହୂ ପ୍ରୀତା ଓ ସରିତା, ଆଉ ତା 5 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ତମନ୍ନା। ହେଲେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଚାକିରି ହେତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉ ବା ମେଘା କି ଅନୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମେଘା ମନଟା ତା ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ତମନ୍ନା ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଥାଏ। ତାକୁ ଟିକିଏ ଆଖି ପୂରାଇ ଦେଖିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ତାର ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବି ଝିଅରେ ଭଗବାନ ତା କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଝିଅର ସ୍ନେହ ଦେଇ ତା ଘରେ
ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାରକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବୋହିବାକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଶାଶୁ ପଦବୀରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପଦବୀରେ ମଣ୍ଡନ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରମ୍ଭାଦେବୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣି ବେଦୀରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝିଅର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇନଥିଲେ। ଝିଅର ସଂଜ୍ଞା ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ଝିଅର ଭାବନା ଭୁଲବଶତଃ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର 7 ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପରିବାରଟା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମହିୟସୀ ମହିଳା, ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ କରି ମମତାମୟୀ, ତିଳ ତିଳ କଷ୍ଟକୁ ଅମୃତ କରି ପିଇଯିବା ପାଇଁ ଏ ପରିବାର କେବେ ତାକୁ ଏସବୁ ପଦକ ପିନ୍ଧେଇନି। ବରଂ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ପାଇଁ ତିରସ୍କାର, ଭର୍ତ୍ସନା, ଉପହାସର ପାତ୍ରରେ ପାତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ମଉଡ଼ମଣି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଭାର ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ରାଜଜମା ହିଟଲର ଶାଶୁଙ୍କୁ। ନୂଆକରି ମେଘା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଥିଲା, ତା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା। ଏସବୁ କାମ ତ ତା ପାଇଁ ନୂଆ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଥିଲା ତା ମାଙ୍କର କାନିଗଣ୍ଠିଆ ଧନ। ଅଫିସର ବାପାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଝିଅ, ଘରେ ମାଳ ମାଳ ଚାକରକୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପୁଝାରୀ। ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ରାନ୍ଧିବାର କୌଶଳ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଯାଇ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ବସିଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାକୁ ଲାଗିଥାଏ ବଡ଼ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚର ଏକ ଚୁଲି। ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତା ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମେଘା କହିଥିଲା, ଏ ରୋଷେଇ ଉପରେ ମୋର ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ସେଇଠୁ ସବୁ ନଣନ୍ଦମାନେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହସ ମେଘାକୁ ଯେମିତି ଶିକାରୀର ତୀରଟା ତା ଦେହକୁ ହାଲକା ଛୁଇଁ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ନମ୍ବର ନଣନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଭାଉଜ, ତମକୁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଆସୁନି ତେବେ କାହିଁକି ବାହା ହେଉଥିଲ? ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମେଘା କେବଳ ଭକୁଆଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ନମ୍ବର ନଣନ୍ଦ ପ୍ରେମା କହିଥିଲେ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି? ସେ ମେଘା ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ, ଭାଉଜ ଆସ ଏଇଠିକି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ କେତେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ ଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଆମର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଅନୟ ନନା ରାଗ ଜମା ଖାଆନ୍ତିନି। ତାପରେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଜଣ ଜଣ କରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି, ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ, ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ଶୈଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ନେଇଥିଲା ମେଘା। ଅନୟ ଘରକୁ ଆସିବା ଦେଖି ମେଘା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ରୋକିଥିଲେ 3 ନମ୍ବର ନଣନ୍ଦ ରାନୁ। କହିଥିଲେ, ଭାଉଜ, ତମେ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛ? ଏତିକି ଶୁଣିକି ମେଘା ଆସ୍ତେ କରି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି। ସେମାନଙ୍କର ମେଘା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ଏଇ ତ ଏବେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଭଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ହେଲେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ବି ସେ କରିନି। ତାହେଲେ ଏଭଳି କଟୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ତାହାରି ପାଇଁ କାହିଁକି? ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜମିଦାର ଘରର କାଇଦା କୌଶଳକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ କରୁଥାଏ ମେଘା। ଦିନ ଯାକର ଘଟଣାରେ ତାର ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ମନଟିର ଯାତନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରାତିର ସେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଦିନ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ମେଘାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ବିଚରା ମେଘା ନିଜ ଆଖିର ଲୁହରେ ପୂରା ତକିଆକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରି ପକାଏ। ସେହି ତ ତା ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ଦିନ ଯାକର ସବୁ କଷ୍ଟ ତାରି ଉପରେ ତ ଲୁହ କରି ସବୁ ଢାଳି ପକାଏ। ଆଉ କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ତକିଆ ସବୁ ଶୁଣେ। ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ ମେଘାର କେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନକୁ ସକାଳର ହାଲକା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସହ ମେଘା ମଧ୍ୟ ପଛ ଦିନର ସବୁ ଅଭିମାନକୁ ମନରୁ ପାଶୋରି ଦେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନେଇଥାଏ ସଭିଙ୍କର ପୁଣି ମନ ଜିତିବାକୁ। ହଉ, ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରିଲି। ଆଜି ମୋର କଲେଜରେ ସେମିନାର ଅଛି ତ। କ'ଣ ଖାଇଲୁ ତୁ? ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉ, ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ 2ଟା ଖାଇକି ଯାଉଛି। କାହିଁକି, ଘରେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ? ବିସ୍କୁଟ 2ଟା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଭୋକ ହେବ। ଏତେ ସମୟ ରହିବୁ କଲେଜରେ? ଏଠି ଶୁଭୁନି କି ତୁମକୁ? ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ସରିତାକୁ କେକ୍ 2ଟା କିଣିକି ଦେଇଦେବ।
ଅନୟକୁ ମେଘା କହିଲା। ମେଘାର ସାନ ନଣନ୍ଦ ସରିତା ଏଥର ଶେଷ ବର୍ଷ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟାର ବାକି ଅଛି। ନିତିଦିନ ଏବେ ସେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ଅନୟ ବାବୁ ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଥାଇ ସେ ସରିତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନେହଭରା ଚୁମା ସହିତ। ସେ ବି ଦିନେ ଏ ସରିତା ଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଖାତା କଲମ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ସେ କୋଇଲା ଗଦାରୁ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ଚୁଲି ଜାଳେ, ରୋଷେଇ କରେ, ଆଉ ଘରର ଗଦା ଗଦା ବାସନ ମାଜେ। ତା ପୁଣି ଏକୁଟିଆ। କାହିଁକି କେଜାଣି ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଥାଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ। ଆଉ ନଣନ୍ଦମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶାଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ପରିବା କାଟିଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଗପିବାକୁ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଥରେ ଅଧେ କେବେ ଅନୟଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲେ ତରତର ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଶୁ ଗୁହାରି କରି ପକାନ୍ତି, ଛୁଆଟା ମୋର କିଛି ନ ଖାଇକି ଗଲା, ଆଜିକାଲି ବେଶି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ସେ ଅବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ବିନିମୟରେ ତ ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିଛି। ତା କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ଡରେ ମେଘାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା'ର ମନେ ଅଛି, ବାହାଘର 15 ଦିନ ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଲାଗିଥିବା ଖୁଡ଼ୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ମେଘା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ତା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିବାର ସମୟ ଥାଏ। ଦାଦା ଯାଇଥାନ୍ତି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ବହି ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଅନୟ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତା ଦଶମ ଫଳ ଦେଖିବେ ସେ ପାସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ପାସ୍ କ'ଣ କରିବ ମେଘା? ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଅନୟଙ୍କ ଦାଦା ପୁରା ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଥିଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ବୋହୂ ଦଶମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପାସ୍ କରିଛି। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଲୋକ ଟାହି ଟାପର ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀକୁ ଅନୟକୁ କେମିତି ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଅନୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେଇଥିଲାଗି ପାଠର ପରିବେଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମେଘା ଫେରିବା ପରେ ଅନୟ ବହୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଥିଲେ, ତମେ ଏତେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ, କାହିଁକି ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୋଇଲା ଚୁଲିରେ ଜାଳିଦେଲ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ବୋଉ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କେବେ ବି ଅନୁମତି ଦେବନି। ଆଉ ହଁ, ତମେ ଯଦି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୁଁ କେବେ ତମ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖିବନି। ମୋ ପାଖରୁ ପୁଣି ଆଶା ରଖିବି? ଏମିତି ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହାଲକା କରି ହସଟେ ହସିଥିଲା ମେଘା, ଯିଏ ଦିନସାରା ସବୁବେଳେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନୁଛି ବାପାଙ୍କ ନିକମାପଣ ପାଇଁ ଘରଯାକର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣ କରି ଲଦି ଦେଇଛି ଅନୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷ ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟତ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୟ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆର 5 ଭଉଣୀର ଭଲ ଘର ଦେଖି ବାହା କରେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାନ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିବାକୁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଯାହାକୁ ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇଛ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ଦିନକ ପାଇଁ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ? କେବେ ଥରେ ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ମେଘାକୁ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଶୁଥିଲା ତା ସାନପୁଅ ଆସି ପଚାରିଲା, ବୋଉ, ସରିତା କଲେଜ ଗଲାଣି କି? ହଁ ଗଲାଣି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ? ତମେ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବନି କି? ଯିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ମେଘା ତରତର ହୋଇ ସବୁ କାମ ସାରି ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇ ନିଜ 2 ଚକିଆ ଯାନ ମାନେ ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ବସିଥିଲା ନିଜ ଜାଗାରେ। ଆଜି ସେ MBA ଓ LLBର ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ। ଏସବୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ତା ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ବାପା ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ସେ ସମୟ କାଢ଼ି ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ 2 ତାପରେ ଯୁକ୍ତ 3ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନୟ ଏଥିନିମନ୍ତେ କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି କି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ମେଘା ସବୁ କାମ ସାରି ପଢ଼ୁଥିବାର, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାଶୁଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଘର ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତା ବାପା ନଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ସଂସାର କେମିତି ଚଳେଇଥାନ୍ତା ତାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନି। ନିଜ ଭଉଣୀ ଓ ମା'କୁ ଡରି ଅନୟ ମେଘାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ।
ଏମିତିରେ ଥରେ ଅତି ଦରକାର ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ଏ କଥାର ପ୍ରଘଟ କୌଣସି ଭାବରେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଯିବାରୁ ଘରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ କି ମେଘା ଦିନବେଳା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ମେଘା ଚିଠି ଲେଖେ ତା ବାପାଙ୍କୁ। ତା ବାପା ସେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଏମିତିକି ସଧବା ନାରୀର ପ୍ରସାଧନ, ଟିକିଲି, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ମେଘାର ଆଜୀବନ ଅଭିମାନ ରହିଯିବ। ବାହାଘର ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦିଏ କି? ବାହାଘର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଅଧିକାର ଭାବିବ। ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ବାପା ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ସୁଖ ସାଉଁଟି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ବେଶି ଖୁସି ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରେ। ଆଜି ହୁଏତ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମେଘା ଏବେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସଳଖି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭଳିକି ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରୁଛି। ଆଜି ବି ସେ ପୂର୍ବ ଦିନର କଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମେଘା ଆଖିରେ ଲୁହ ନଦୀବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତାକୁ ଯେମିତି ଭିତରୁ କୋରି ପକାଏ। ମେଘା ତା ବାପଘରୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଦାମୀ ଦାମୀ ସେହି ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ ପାଟ ଆଣିଥାଏ, ସେ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଜ ଦେହ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଗରୁ ତା ନଣନ୍ଦମାନେ ପେଡ଼ିରୁ ଖୋଲି ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାଧନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି ଯେ ଗାଁର ସାହିର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଲା ପରେ ଯାଇ ମେଘା ତାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରେ। ହେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏନି। କେବଳ ଖୋଜୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ତାକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଅଫିସ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିପଡ଼ି ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ମେଘା। ତାପରେ ତା ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ରୁମରେ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଜମା କରି ପୁଣି ତା ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଫେରି ଆସିଲା ତା ବାସସ୍ଥାନକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସରିତା କଲେଜରୁ ଆସି ସାରିଛି। ତା ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ଏ ଗୋଟେ ବୋଝ ମେଘା ମୁଣ୍ଡରୁ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଛି। ଭଳି ଆଉ ଅଫିସରୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହୋଇ ଆସୁନି ରୋଷେଇର ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇ। ସେଥିରେ ଥାଏ ଅନେକ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା। ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବେଶି ଖାଇବା। ଅଫିସର କଷ୍ଟରେ ବି ତାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ପରିବାର ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖି ସରିତା ଖୁସିରେ କବାଟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ଦିନଯାକ କଲେଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାକୁ କୁହେ। ମେଘା ମଧ୍ୟ ତା ମନ ରଖିବାକୁ ମଝେ ମଝେ ତା କଥାର ତାଳରେ ତାଳ ମିଳାଇ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ଜଣ ପରେ ଜଣ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅନୟ, ତାପରେ ସାନୁ। ପ୍ରଥମେ ଅନୟ ଓ ସାନୁ ଖାଇସାରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଶାଶୂବୋହୂ ଏକାଠି ମିଶି ଖାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟର ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମେଘା ପୁଣି ବାହାରିଯାଏ ଅଫିସକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶାଶୂବୋହୂ ମିଶି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ନିଜ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମଜ୍ଜିଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଏ ସବୁର ପରିସମାପ୍ତି କରିଦେଇ ଏକାଠି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଛୁଆଟା ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ସବୁ କରିବ ବୋଲି ମେଘା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ବୟସର ପରିପକ୍ୱତାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୟ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି। ପୂର୍ବରୁ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଓଠରେ ଅନୟଙ୍କ ନାମ। ନିଜର ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଳି ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ଘରେ ଥକ୍କା ମାରି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନକ ପାଇଁ ବି ପଚାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦିନସାରା କେମିତି କଟିଲା। ହଁ, ଥରେ ଅଧେ ଚେତା ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ବାହାଘର ପରର ସେ ଅଭୁଲା ରାତି। ଯେଉଁ ରାତିରେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ। ସେ ଏଠିକି କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଣି ମେଘା ଓଠ ଉପରେ ଥୋଇ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ନିଜ ପକେଟରୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳଟା ଆଣି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାଳ ହୁଏତ ଅନୟଙ୍କ ହାତ ଲାଗି ଆହୁରି ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଥିଲା। ସେ ବାସ୍ନା ତା ଦେହକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସିତ ମହକିତ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନିଜ ଛାତିରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଧରିଥିଲେ। ନିଜ ଓଠର ଉଷ୍ଣତାକୁ ସେ ମେଘା ମସ୍ତକେ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା ମେଘା।
ତା ତତଲା ଲୁହଗୁଡ଼ାକ ଅନୟଙ୍କ ଛାତିକୁ ଭେଦ କରି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଥିଲା। ଅନୟ ସବୁଦିନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମେଘାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରବିହୀନ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହାନ୍ତିନି। ମେଘା ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅନୟ ଜାଣିଶୁଣି ଅଟକାଇ ନଥିଲେ। ତା ମନକୁ ଭାରାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ତାକୁ ସାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଘା ଚୁପ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ କୌଣସି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ଟିକିଏ ହସେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ତମେ କାନ୍ଦିଲ ବୋଲି ଜହ୍ନ ରୁଷିଛି, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଏତିକି କଥାରେ ମୁରୁକେଇ ହସିଥିଲା ମେଘା। ତା ହସ ଦେଖି ଅନୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରୀତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାର ଆଉ ସେଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ଅନୟ ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଥିଲା ବହୁଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ। ମେଘା ଚାହୁଁନଥିଲା ରାତିଟା ଆଜି ପାହୁ ବୋଲି, କାରଣ ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ପୁଣି ଦୂରତାକୁ ପଠେଇ ଦେବ ଅନୟ ଓ ମେଘା ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହେବାକୁ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ, ତାପରେ ଘରଠାରୁ ଅନୟଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆସିଥିଲା ଅନୟଙ୍କ ଘରକୁ। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରାର ସେ ଛାତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବାପାଙ୍କ କେଇପଦ କଥାରେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା ଅନୟକୁ। ଅନୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସବୁ ଲାଞ୍ଛନା କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଉଁଶ କରିଦେଇ ଆପଣେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଛୁଆ ଭାବି ନିଜ କାନିରେ ସାଉଁଟି ନେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଅର ଓ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ଅଳିକୁ। ଶାଶୁଙ୍କ ଶାସନରେ ପଦୁଟିଏ କେବେ ଉଁ କି ଚୁଁ କରିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କି ମେଘାର? କିଏ ବା ତାକୁ ବୁଝିଛି? ସକାଳ ପାହିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଶାଶୁଙ୍କ ରାବ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ବହୁତ ପାଇଟି। ଅନୟଙ୍କ ଦେଖା ନ ମିଳିବା ପୁଣି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଏ ରାତିଟା ନ ପାହୁ। ସେ ଏମିତି ଅନୟଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବସି ରହିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି ପାଇଯାଇଛି। ସେ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଅନୟ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୋଧେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମେଘା ମଧ୍ୟ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ପୋଖରୀକୁ। କାଲିର ନୂଆ ବୋହୂଟା ସେ, ହେଲେ ଘରେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ଘରେ ଶାଶୁରାଣୀ ଗାଧୋଇବେ, ବୋହୂ ନୁହଁ। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପୋଖରୀକୁ। ସେବେଠୁ ପୋଖରୀ ଯାଏଁ ନିଇତି ନିଜ କାମ ସାରିବାକୁ। ସେଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ପାରେ ନା ମେଘା। କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଢାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଦିନ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନୟ କୋପାତ ମାଂସ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମେଘା ତାକୁ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ଟିକିଏ ତଳେ ଲାଗିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାନୁ ଯାଇ କହିଥିଲା, ନନା ଭାଉଜ ଆଜି ମାଂସ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଅନୟ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତାକୁ କିଏ ମାଂସ କରିବାକୁ ଦେଲା? ତା ଘରେ ସିଏ ଖାଇଥିବ କି କେବେ? ମେଘା ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ସେଇ ଅନୟ ତ, କାଲି ରାତିରେ ଯିଏ ମୋ ସହ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ, ଯିଏ କାଲି ମୋତେ ରାତିରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ରତି ନ ପାହୁଣୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ଯଦି ତାରି ପକ୍ଷ ସେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦାଣ୍ଡକୁ ଅସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦିନ ସାରା ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରି ବସେଇବେ। ହୁଏତ ଅନୟ ମେଘାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତାରି ସପକ୍ଷ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏଇଟା ଘର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଜଘନ୍ୟ କଳାକାର। ଟିକିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯେ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ପଇସା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଉଠିଯାଆନ୍ତା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମେଘା ଓ ଅନୟଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ବର୍ଷେ ବିତି ସାରିଛି। ଦୁହେଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମିଶି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସୁଖ ମନାସିବେ ବୋଲି କାଲି ରାତିଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ସକାଳୁ ଅନୟ ସବୁ କାମ ସାରି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଜଗି ବସିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମେଘା ତା କାମ ସାରି ବାହାରି ପାରୁନି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କାମର ଆଦେଶ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତରତର ହୋଇ ସବୁ କାମ ସାରୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଅନୟକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କାଳେ ଅନୟ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାମଦାମ ପକାଇ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହାର ହିଁ କାମ ସରୁନି। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଯେମିତି ହାତଗୋଡ଼ ଚାଲୁ ନଥିବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଦୁହେଁ ମାଗିଥିଲେ ନିଜ ମନର ଆକାଂକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ମେଘା ମାଗିଥିଲା ବର, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଅ। ମୋ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଓ ଭଲ ବର ମିଳୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନୟ ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ମେଘା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗିବି, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ସେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମନ୍ଦିରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ପାହାଚ ନିଆଁ ଭଳି ଗରମ ଥିବାରୁ ତା' ପାଦ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଜୋରସେ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ। ଏକଥା ଅନୟ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମେଘାକୁ ତା' ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମେଘା ଲାଜରେ ଟିକିଏ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ନରମି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ନାହିଁ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଅନୟଙ୍କର ବାଧ୍ୟରେ ସେ ପାଦ ରଖିଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ। ଆଉଜେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତିରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଦିନରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।